So, good morning. Today we are going to learn about the Supreme Court in India. So, as we all know, the Supreme Court is the highest court in India. So, where the Supreme Court is a guardian of Constitution. So, we can call that Supreme Court is the guardian of Constitution. So, it is the highest court in India. So, Article 124 to 147. Article 124 to 147 ആണ് സുപ്രീം കോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 124 to 147. സോ ഇതും പാർട്ട് 5-ലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. നമ്മള് പാർട്ട് 5 ആണ് കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. സോ ആർട്ടിക്കിൾ 52 മുതൽ പാർട്ട് 5 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 124 to 147 പാർട്ട് 5-ലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. സോ സുപ്രീം കോർട്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായുള്ള റിലേഷൻ, ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട്, ഇതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 124 മുതൽ 147 വരെയാണ്. സോ ആർട്ടിക്കിൾ 124 എന്താണ് പറയുന്നത്? There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and not more than 7 other judges. So Article 24 പറയുന്നത് establishment and constitution of Supreme Court. സുപ്രീം കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 124 പറയുന്നത്. സോ there should be a Supreme Court of India. There should be a Supreme Court. സുപ്രീം കോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസും 7 കൂടാതെയുള്ള ജഡ്ജസും ഉണ്ടാകണം. നോട്ട് മോർ ദാൻ 7. ഈ 7 എന്ന കൗണ്ട് നമുക്ക് പാർലമെന്റിൽ ഒരു ലോ മേക്ക് ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് കൗണ്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നൗ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി സെയിം 7, നോട്ട് മോർ ദാൻ 7 ജഡ്ജസ്. അപ്പൊ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ എത്രയാണ്, സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1 ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് നോട്ട് മോർ ദാൻ 7 other judges. Okay, then every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President, not Chief Justice. Every judge of a Supreme Court shall be appointed by the President. So that's why every judge of the Supreme Court give resignation to the President. Clear? So Article 24 പറയുന്നത് all about the constitution of Supreme Court. Supreme Court എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 124 പറയുന്നത്. So establishment and constitution of Supreme Court. So there shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India until the Parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges. So ആ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതേപോലത്തെ സെന്റൻസുകളാണ്. So we have to interpret the sentence in our way. So there should be a Chief Justice of India and not more than 7 other judges. So this is all about 124. Then Article 125. So that article actually discussing about the salary of judges. So of course we know that there is a fund called Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of India. So all the salaries to the president, to the vice president, to the Supreme Court Chief Justice, all the judges of Supreme Court, and it is given by, or it is given from Consolidated Fund of India. So that term you have to remember, Consolidated Fund of Fund, Consolidated Fund. Article 226 ആണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ
226 ആണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അത് പഠിക്കും. കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 226. സോ ഈ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് CAG കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ, അതുപോലെ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, അറ്റോർണി ജനറൽ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജസ്, ഇവർക്കെല്ലാം സാലറി കൊടുക്കുന്നത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോ ജഡ്ജസിന്റെ സാലറി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതും പാർലമെന്റ് ആണ്. പാർലമെന്റ് ആണ് ജഡ്ജസിന്റെ സാലറി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ലോ. It should be determined by the law. In Article 126, appointment of acting chief justice. That is very, very important. So, if there is any vacancy of chief justice in the Supreme Court, so the president can appoint any one of the other judges in the Supreme Court as a chief justice. So he can be called as acting chief justice. So when the office of chief justice of India is vacant or by reason of absence or unable to perform the duties of his office, the president can appoint for the purpose, can appoint any other judge as an acting chief justice. ഒരു ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് ഒരാളെ ബാക്കിയുള്ള 7 ജഡ്ജസിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിവിലേജും ആർക്കുണ്ട്? പ്രസിഡന്റിനുണ്ട്. അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 126 പറയുന്നത്. Then ആർട്ടിക്കിൾ 127, appointment of ad hoc judges. So that is also very important. We know that the constitution of or contentment of Supreme Court, that is 1 Chief Justice of India and 7, more than 7 judges, not more than 7 judges. So in certain cases or certain jurisdiction, there should be 7 judges and 1 Chief Justice. So in that cases, if any one of the judge is not present in the Supreme Court at that particular time, then the president can appoint a temporary judge from any court to the Supreme Court. Is that clear? So in ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ചില കേസ് വിസ്താരങ്ങളിൽ 7 ജഡ്ജസും ചീഫ് ജസ്റ്റിസും കമ്പൽസറി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ബട്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജഡ്ജിന് അവൈലബിൾ ആകാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ഓർ പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ അപ്പോയിന്റ് ആൻ ad hoc ജഡ്ജ്. നമുക്കറിയാലോ ad hoc വേക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫിന് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു ടെമ്പററി ആയ ആളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ad hoc വേക്കൻസി എന്ന് പറയാ, അല്ലെ ad hoc പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രീം കോർട്ടിലും ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദ ജഡ്ജ് cannot be present in the Supreme Court for a particular period of time, then the president can appoint ad hoc judge. Every appointment is done by the president. If it is a permanent judge, if it is a chief justice, if it is an acting chief justice, if it is an ad hoc judge, everything is appointed by the president itself. Clear? For Article 124, there should be a Supreme Court. 125, salary of judges. 126, acting chief justice. 127, ad hoc judge. Then 129, Supreme Court to be a court of record. That means the Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself. അതായത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ പണിഷ്മെന്റും നൽകാൻ പ്രിവിലേജ് ഉള്ള കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ടാണ്. സോ എനി പണിഷ്മെന്റ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്ന എല്ലാ പണിഷ്മെന്റുകളും നൽകാൻ
ഉള്ള അവകാശം, പവർ, അധികാരം സുപ്രീം കോർട്ടിന് ഉണ്ട്. Then Article 130, that is also important. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഡൽഹിയിലായിരിക്കണം സുപ്രീം കോർട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡൽഹി, the Supreme Court, seat of Supreme Court should be in Delhi. സുപ്രീം കോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യേണ്ടത് ഡൽഹിയിലാണ് എന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 130 പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും എവിടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്പേസ് അവൈലബിലിറ്റിയും ആക്സസിബിലിറ്റിയും വെച്ച് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് whether it is in Delhi or whether it is in Mumbai or Hyderabad or Chennai or Calcutta, etc. But in case of Supreme Court, the Constitution states that the seat of Supreme Court should be in Delhi. Seat of Supreme Court should be in Delhi. അപ്പൊ അത് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ 130. ആർട്ടിക്കിൾ 130. So clear? Then Article 131. So അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ടത്. സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സുപ്രീം കോടതിന്റെ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി കേസുകൾ നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ പരിധി. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്, നമുക്ക് ഓരോ ജില്ലയിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് വഞ്ചിയൂരാണ്. അപ്പൊ ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിന്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ്, ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ കൊല്ലത്ത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയാണ്. ആൻഡ് അതിന് താഴേക്ക് വന്നാൽ നമുക്കറിയാം താലൂക്ക് കോർട്ട്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? ആ താലൂക്ക് കോർട്ടുകൾ, മുൻസിഫ് കോർട്ടുകളുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനാണ്. ഇപ്പൊ ഹൈക്കോർട്ട്, കേരള ഹൈക്കോർട്ടിന് ഒരിക്കലും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു കേസ് വിചാരണ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓൺലി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക, ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട് ഹൈക്കോർട്ടിലുള്ള കേസ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കേരള ഹൈക്കോർട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടാം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ. സോ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരിധി, വിചാരണ പരിധി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്താണ്? ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് നടന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സ്റ്റേറ്റുകൾ ഒരു സൈഡും മറ്റേ സൈഡ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ആയാൽ, ഇനി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഒരു സ്റ്റേറ്റും മറ്റേ സൈഡിൽ കുറേയേറെ സ്റ്റേറ്റ്സും ആയാൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ടാണ്. കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ തർക്കം. So that is the case between two states, right? Or Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, the case between three states. So that case should be in Supreme Court, because അത് കേരള ഹൈക്കോർട്ടിന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, because that is between three states, not in Tamil Nadu High Court as well as in Karnataka High Court. അപ്പോ 3 സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള കേസാണ്. അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായും എവിടെ തന്നെ ചെയ്യണം? സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഒരു സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഒന്നിലധികം സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലോ, അല്ലെങ്കിൽ 2 സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു കേസ് വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ ജോലിയാണ്? സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ജോലിയാണ്. സോ ഇതാണ് സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇനിയും കേസുകൾ സുപ്രീം കോർട്ട് നോക്കും. നമുക്കറിയാം ഹൈക്കോർട്ട് അപ്പീൽ കൊടുത്തു പോയാൽ സുപ്രീം കോർട്ട് നോക്കും. നമുക്കറിയാം ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പീൽ കൊടുത്തു പോകുന്ന കേസുകൾ സുപ്രീം കോർട്ട് നോക്കും. അത് ശരിക്കും ഹൈക്കോർട്ട് ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലുള്ളതാണ്, പക്ഷെ അത് അപ്പീൽ കൊടുത്ത് മേളിലോട്ട് പോവാണ്. അങ്ങനത്തെ കേസസ് ഒക്കെ സുപ്രീം കോർട്ട് നോക്കും. ബട്ട് ആസ് പെർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയൊക്കെയാണ്.
between the government of India and one or more states, or between the government of India or any state of states on one side or one or more other states on the other side, or between two or more states. So clear? The Article 131 ആണ് original jurisdiction of Supreme Court നെ കുറിച്ച് പറയും. Then Article 132. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അപ്പലേറ്റ് ജുറിസ്ഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പലേറ്റ് ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്പീലുകൾ അല്ലെ, അപ്പീലുകൾ. നമ്മൾ അപ്പീലുകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പലേറ്റ് ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഒറിജിനൽ ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ, ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പലേറ്റ് ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ. ഈ അപ്പലേറ്റ് ജുറിസ്ഡിക്ഷനും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിന് ഡയറക്റ്റ് അപ്പീൽ സുപ്രീം കോർട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. there should be hierarchy. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോർട്ട് സിസ്റ്റം. സോ there should be a hierarchy of courts. സുപ്രീം കോർട്ട്, ഹൈക്കോർട്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്സ്, മുനിസിപ്പൽ കോർട്ട്സ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഹൈറാർക്കി ഓഫ് കോർട്ട്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പൊ അപ്പലേറ്റ് ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ എപ്പോഴും എവിടെ നിന്നേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ? ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്നേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ സർട്ടൻ കേസസ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് പറയാനുണ്ട്. സോ ചില കേസസിൽ, സർട്ടൻ കേസസിൽ ഹൈക്കോർട്ടിനെ സുപ്രീം കോർട്ടിലേക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. സോ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കേസുമായി ഹൈക്കോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ ഹൈക്കോർട്ട് ഒരു വിധി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ വിധിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ജഡ്ജ്മെന്റ് or final order, anything, judgment or final order, whether it is a civil case or criminal case, anything. Or judgment തൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ we can move for appeal. പക്ഷേ ഈ അപ്പീൽ പോവുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ വേറൊരു വിഷയമുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 134A നമ്മൾ അതിങ്ങി പഠിക്കും. ആർട്ടിക്കിൾ 134A. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 134A പറയുന്നത് ഹൈക്കോർട്ട് ക്യാൻ ഇഷ്യൂ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഹൈക്കോർട്ട് ക്യാൻ സർട്ടിഫൈ ദാറ്റ് ദിസ് കേസ് ഇൻവോൾവ്സ് എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലോ as to the interpretation of constitution. Means ഈ കേസില് ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. മേ ബി അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ, ഭരണഘടനയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ കേസ് എലിജിബിൾ ആണ്. എന്തിന്? for the appeal process. അല്ലാതെ ആർക്കും എപ്പോഴും അപ്പീലിന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹൈക്കോടതി പറയണം ഈ കേസ് സുപ്രീം കോർട്ടിലേക്ക് അപ്പീലിലേക്ക് പോകാൻ എലിജിബിൾ ആയ കേസാണ്. ഈ കേസിൽ there involves a substantial question of law as to the interpretation of constitution. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കേസിലുണ്ട്. That's why this case can be go to Supreme Court. എന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം. ആര് കൊടുക്കണം? ഹൈക്കോർട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹൈക്കോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബേസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 134A ആണ്. So whether it is a civil case, whether it is a criminal case or other proceedings, എന്താണെങ്കിലും, ക്രിമിനൽ കേസ് ആവട്ടെ, സിവിൽ കേസ് ആവട്ടെ, മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രൊസീഡിങ്സ് ആവട്ടെ, എന്താണെങ്കിലും ഇത് സുപ്രീം കോർട്ടിലേക്ക് അപ്പീൽ പോകണമെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ട് should certify the case where the case involves a substantial question of law as to the interpretation of the constitution. So ഈ രീതിയിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അപ്പലേറ്റ് ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ. അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 132 പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 133 134 സെയിം ആണ്. രണ്ടും അപ്പലേറ്റ് ജുറിസ്ഡിക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. രണ്ടിടത്തും നമ്മൾ 134A സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ
The Article 133 dealing only the civil cases and Article 134 dealing the criminal cases. Okay, Article 132 പറയുന്നത് any case in certain cases. But Article 133 only the focusing the civil cases which can go for the appellate jurisdiction of Supreme Court from High Court. And Article 134 says that the appellate jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal cases. Okay, so all the cases, okay, appellate jurisdiction and when a word varimbo, that should be from the High Court, and there the High Court should certify that the case is eligible for the appellate jurisdiction. So that certificate should be given under the article of 134A. Clear? So ഇതാണ് appellate jurisdiction. അപ്പോൾ jurisdiction എന്നൊരു ടോപ്പിക് നമ്മുടെ സിലബസിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജുറിസ്ഡിക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 131 represent the original jurisdiction and 132, 133 and 134 is dealing with appellate jurisdiction. Clear? So ഇത്രയാണ്. ഇനി so article 134A നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് certificate for appeal to the Supreme Court. Supreme Courtiലേക്കുള്ള certificate കൊടുക്കുന്നതാണ് article 134A. Then article 136 ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ്. Because this special leave to appeal by the Supreme Court, this is the power of Supreme Court only. Supreme Courtന് മാത്രം ഉള്ള ഒരു പവർ ആണ് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലീവ്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ഒരു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് മാറ്റി പകരം പുതിയൊരു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ, ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയിരുന്ന ആള് ഹൈദരാബാദ് ഹൈക്കോർട്ട്, ആന്ധ്ര ഹൈക്കോർട്ടിനെ സമീപിച്ചു. അപ്പോ ആന്ധ്ര ഹൈക്കോർട്ട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായിട്ട് വീണ്ടും റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം എന്ന്. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറിനെ മാറ്റിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. സോ അപ്പോ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സ്വാഭാവികമായും ഹൈക്കോർട്ടിനെ സമീപിച്ചു. അപ്പൊ ഹൈക്കോർട്ട് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ എന്ത് ചെയ്യണം, റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് അതിന് വില്ലിംഗ് ആയില്ല. ആ കേസിന്റെ വിധി, ജഡ്ജ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് താമസം വച്ചു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും സുപ്രീം കോർട്ടിനെ സമീപിച്ചു. അപ്പൊ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഹൈക്കോർട്ട് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്, ഹൈക്കോർട്ട് പറഞ്ഞ വിധി കറക്റ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഹൈക്കോർട്ട് പറഞ്ഞ വിധി ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയും പറഞ്ഞു. ചുരുക്കത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോർട്ടും ഈ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സംസാരിച്ചത്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിനെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു, സുപ്രീം കോർട്ടിനെ സമീപിച്ചിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ലീവ് ടു അപ്പീൽ ചോദിച്ചു. സ്പെഷ്യൽ ലീവ് ടു അപ്പീൽ. ഈ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് ടു അപ്പീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോർട്ടിന് താഴെയുള്ള ഏത് കോർട്ടിൽ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നാലും അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് സപ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ, നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിക്ക് സാധിക്കും. അതിനെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ലീവ് ടു അപ്പീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് ശരിക്കും സുപ്രീം കോർട്ടിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നു, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇംപ്ലിമെന്റ്. അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയേ പറ്റൂ. പക്ഷെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വി നീഡ് എ ടൈം, നമുക്കൊരു ടൈം വേണം എന്ന് ഒരാൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയെ അവിടെ ഹൈറാർക്കി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ എനി കോർട്ട് അണ്ടർ സുപ്രീം കോർട്ട് where we can delay the judgment implementation by using Supreme Court.
അതിനെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ലീവ് ടു അപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. So Article 136 is very, very important because that is only the power of Supreme Court. That we are not discussing in any other courts. And Article 137, that is review of judgments or orders by the Supreme Court. Supreme Court ne ഏത് ജഡ്ജ്മെന്റും ഏത് കോടതിയിലെ ജഡ്ജ്മെന്റിനെയും റിവ്യൂ ചെയ്യാം. ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പോസിബിൾ ആണ്. അത് സുപ്രീം കോടതിന് ഉള്ള ഒരു പവറാണ്. അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിന്റെ രണ്ട് പവറുകളാണ്. ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ ലീവ് ടു അപ്പീൽ, സെക്കൻഡ് വൺ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ. ഇത് രണ്ടും സുപ്രീം കോടതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആണ്. ഇത്രയുമാണ് സുപ്രീം കോടതിന്റെ പാർട്ട് 1 നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ദെൻ പാർട്ട് 2 നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം.